पीटीसी नैटवर्क की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। इस विशेष प्रोग्राम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला, गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल और पंथक प्रचार प्रसार किए जाते समाजिक और धार्मिक कार्यों को संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है। इस दे नाल ही पावन पितर दिहाड़िਆਂ की इतिहासिक महत्ता आप जी नाल साझी की जाती है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दीयां सरगर्मियां दे नाल। पुरातन चली आ रही रवायत अनुसार सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शनों लिए दुनिया भर तो ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। पुरातन चली आ रही रवायत अनुसार देश विदेश तो सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे पहुंची संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उपर रंग बिरंगे फुलां दी वर्खा करते हुए होले महल्ले दा पुरब अथाह शरधा ते उत्साह दे नाल मनाया। संगत दे विच सिख परंपरावां अनुसार होला महल्ला मनाउण संबंधी भारी उत्साह वेखण नूं मिलिया। दर्शनी ड्योढ़ी तो सचखंड श्री हरमंदर साहब तक हर पासे संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ सी। जदों सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे सुखासन मौके सुनहरी पालकी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा पावन स्वरूप श्री अकाल तख्त साहब विखे कोटा साहब वल नरसिंघियां दी आवाज़ दे विच लैके आ रहे सन तां सारे रस्ते विच पहलां तो ही इंतजार कर रही संगत ने गुलाब अते होर रंग बिरंगे फुल्लां दी वर्खा दे नाल इतर दी स्प्रे करके वातावरण नूं होर सुगंधित अते विस्मादी बना दिता। संगत अपने मोबाइल कैमरे विच इस नवेकले होले महल्ले दीयां यादगारी तस्वीरां कैद करदी होई नजर आई। बहुत बहुत किरपा वाहिगुरू दी, हर साल ही इस तरह वरजिया किरपा होंदी रहे सारिਆਂ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं अमृतसर तो ही हाँ जी। ਅੱਛਾ, बड़ी किरपा है, देखो कितना आनंद आ रहा संगतां ਨੂੰ। संगतां दूरों दूरों चल के आ रही ने, देखो नज़ारे लैण वास्ते। ਇਹੋ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੋਂ। ये नज़ारा जो मेरा वेख्या है बहुत 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 फॉर्चुनेट एंड बहुत लकी लग रहा है कि मैं विटनेस कर पाई है। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। छत्तीसगढ़ जी तो कैसा लगा ये नज़ारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त था। मतलब कितना लकी मानते हैं, fortunate? बहुत ही पीसफुल मानते हैं अपन अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। हाँ, और हमारी गुड़िया भी वाहिगुरू की देन ही है, तो बहुत ही मज़ा आया, खूब एंजॉय किया हमने, बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत अलौकिक नज़ारा है जी, बहुत वेखण वाला है, बहुत मज़ा आया, रूह खुश होगी वेख के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रामदास जी बहुत किरपा की है। ये नज़ारा दुनिया 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि संगत में कितना उत्साह है। मैं इतने काफ़ी बार आया है बट इन्ना रश इस बार आई थिंक हिस्ट्री पहली बार देखा मैं अपने अपने अखा नाल इन्ना रश इन्ना बहुत बहुत ज़्यादा पूरा 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 एनवायरनमेंट इन्ना महक गया कि बयान नहीं कर सकते ਆਪਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁੰਮਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਆਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਵਾਲਣ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਜੋ ਧੁਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਧੁਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਤਕੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਰਜਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਛਪਵਾਉਣ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕੂਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 300 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 12 ਮਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੰਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਪ੍ਰਾਗਦਾਸ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 101 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ USA ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 101 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 101 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ +2 ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ +2 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। +2 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 50,000 ਅੱਜ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੋਜਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਤੀਜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਮੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ स्कॉलर मीट ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। रिसर्च स्कॉलर मीट हुई है जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे कोविड से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, लाइफ साइंसेज के टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, एग्रीकल्चर के टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। तो इससे हमें हमारी नॉलेज काफ़ी इन्हांस हुई है। अगर टॉपिक की बात करें तो कोविड पे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, जैसे कि एक टॉपिक था जिसमें कोविड के इफेक्ट थे कि अब लोग कैसे कोविड से अभी भी अफेक्टेड हैं। कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसमें कोविड एक पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है उसमें कैसे अब इफेक्ट हुआ है। तो इस तरह से जो टॉपिक है उन्होंने हमें बहुत सारी नॉलेज दी है। थर्ड जी नैशनल लैवल की मीट हो रही है PhD स्कॉलर्स वास्ते। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तमाम जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, प्रो चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, डीन अकैडमिक अफेयर्स सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि सानू एक एनुअल अफेयर उन्होंने दिता है जिहदे विच असी हर साल आके शिरकत करते हैं ते अपनी PhD की रिसर्च जिन्नी हुई है उसमें आके सानू एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चे उचेचे तौर पर प्रस्तुत करने वास्ते, ते जिस करके मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।